परम प्रेम श्री श्री ठाकुर परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपा श्री श्री बड़दा परम पूज्यपा श्री श्री आचार्य स्वामी तुल चरण तुल प्रणाम बरण्य ऋतिक मंडली करी मंडली प्राणर गुरु भाई मैंने भक्तिमती मातृमंडली समस्त को मोर प्रतिभरा जय गुरु परम दयाल तुल चरण तुले आपण मानकर पिपिली सत्संग केन्द्र मासांतिक सत्संग एथिरे जो माने आज सत्संग प्रदान कर सार्विक उन्नति करते तस्सहित आपण मानकर समस्त सार्विक उन्नति करते दयाल तुल चरण तले अनंत कोटि प्रार्थना निवेदन करे आलोचना या पूर्व बराड़ भाई एवं बिरंची भाई सुंदर सुंदर श्री श्री ठाकुर कथा आलोचना करगले सांगठनिक बाबदर किछिटा कहले बराड़ भाई जो से महाजनकर कथा कहले जे चाकरी करथिले गभीर विश्वास सब किछि हेई पारे बिरंची भाई कहले आम मान संगति रक्षा करके चलने पड़ो असल कथा हूँ आम मान भीतर से विश्वास टा आसुना कहीं संगतिर कथा सब कही कही चलते समस्त को कहूँ मत जड़े संगठन भी से आख्या देते ये केन्द्र मंदिर को जाऊँगी कि केन्द्र मंदिर परिचालन दायित्व अच्छी ये कल गाउन रेकर्ड भली सब से गोटे कथा प्रार्थना को आसबे ये शोबे आपण मैंने संगठन अर्घ्य देवे किंतु जो 3 मिनिट से देखा जाओ ये घटा मटिया केत शिवली लगुच कहू 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 ठाकुर से कथा कहते ठाकुर को जड़े प्रश्न कले ठाकुर आपण पाक जी आसला ये गोटे कथा सब कहते सुविधा देखी एठिकी आस सुविधा देखी एठिकी आस आउ थे आस ये गोटे कथा समस्त कहीं कहते ठाकुर कहले तार माने किंतु एई जीवन पृथ्वीर कथा शुणी बुझी धरे जदि किए के जीवन पृथ्वीर कथाटा शुणी 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 जनी जदि किए किए धरेला धरेला मूल कथा हूँ सब मूल रोचे आत्मसमर्थन ये आत्मसमर्थनटा ही अनेक अनासृष्टि अनासृष्टि करुच्ची जहाँ आवश्यक नुहे से जिन गुड़ाक आम सृष्टि कर दौर जहाँ आवश्यक नुहे यही आम युव भाई ना ये कोरस गाउले से कोरस भितर थिला प्रथम ताकर धाड़ी थिला कौन मु तुमरी सेवा करी ये भाईना तो एवं आसुए ता पूर्व मुझे 2-3 जन भाईना को देखले अन्य केन्द्र मंदिर भाईना समस्या ही समस्या भजन ने तो गाइले तुमरी सेवा करी देखा जाओ सेवा केते दिन कर टाणटा रुहे ना प्रतिभेदी टाणटा से असल टाण मोर काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य एगुड़ा हूँ वृत्ति तो आपको पारी है कि ठाकुर पाखु केते दूर जाई पारुछि मान बड़ीमा अहंकार किए कौन कहीदेला मन दुख करदेवी भजन गायक आसी मत भजन देलेनी गोपाल भाई गो पुराई एत दूर मत डाकी मुझे मत कीर्तन देलेनी कहूँ से लोक नुह माने मुझे गोटे उदाहरण क्षण कह
କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ଆସିଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଭଜନ ଗାଇବି, ଭଜନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାବ ଅଛି, ଭାବର ସହିତ ଗାଇବି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପଟା ହେଉଛି, ପର୍ଯ୍ୟାୟଟା ହେଉଛି କର୍ମ କୁଶଳତା। ମୁଁ ଯାହା କହିଲି, ଯାହା ଗାଇଲି, ମୋ କର୍ମ ଭିତରେ କେତେ ଫୁଟି ଉଠୁଛି। ତୁମରି ବ୍ରତ କରିବି ପାଳନ, ମରଣ ସ୍ତବ୍ଧ କରି, ଠାକୁରଙ୍କର ବାଣୀ ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର ଅସ୍ତ ଯାଉ, ଯୁକ୍ତି ରହୁ ସରି, ତୁମରି ବ୍ରତ କରିବି ପାଳନ, ମରଣ ସ୍ତବ୍ଧ କରି। ଗୋପାଳ ଦା, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ସମାଚାର ମୁଖପାତ୍ର। ଏଇ ଛୁଆ ଯୋଉ ବସିଛନ୍ତି, ଏଇ ବୟସର ପିଲା, 22 ବର୍ଷ, ତତ୍କାଳୀନ ସତ୍ସଙ୍ଗର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ। ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ସରକାର ଆଉ ଏ 2 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଗୋଟେ କାମ, ସେ ବଡ଼ କଥାଟେ ମୁଁ ଅତି ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଦେଉଛି। ଟିକେ ଆମକୁ କଲିକତା ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠାକୁର ମନା କରିଦେଇଥିଲେ, ନାଇଁ ତୁମେ ଯାଇପାରିବନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇକି କୁହାହେଲା ଯେ ନାଇଁ ଗୋଟେ ଯାଜନ ପରିକ୍ରମାରେ ଯିବୁ, ଫେରି ଆସିବୁ। ଆଉ ଜୀବନଜୀ ଏଇ 2 ଦିନ ସମୟ ଦେଇଥିଲେ, ତୃତୀୟ ଦିନ ତୁମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ଚାଲିଗଲେ। ଗୋପାଳ ଦା ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା କଣ ଯେ ନ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ 22 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତତ୍କାଳୀନ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକି ରାସ୍ତାଘାଟ କରିଦେଇ ପାରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇ ପାରିଥିଲେ, ବହୁତ କିଛି କରିଥିଲେ ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପାଇଁ। ସୁନା ଚେନ୍ ତାପରେ ୟଙ୍ଗ ପିଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ସେ ବୁଲନ୍ତି, ଗୋଟେ ଚେହେରାର ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ଥିଲା, ଅନେକ କିଛି ଥିଲା। ଆଉ ଲଛଣ ବନ୍ଧା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଜଣ କହିଲେ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି, ସେ ଗୋଟେ ରତ୍ନ ମୁଦି ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର। ଇଏ ନିଜେ ଯାଇ ନିଜ ଘର ଦ୍ୱାର କଲିକତାରେ ଥିଲା, ତାକୁ ବନ୍ଧା ପକେଇ ଦେଇକି ସେ ମୁଦି ଆଣି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପିନ୍ଧେଇଥିଲେ। ଏଇଭଳିଆ ଭାବର ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଇଗଲା। ଠାକୁର ଦେଇଥିବା ବାଣୀଟି ସେଇଦିନ ପୁରେଇଛନ୍ତି ପକେଟରେ, ଚାଲିଗଲେ ଦୁର୍ଗାନାଥ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ, ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ, ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କ କଥାରେ, କଲିକତା ଚାଲିଗଲେ। ବାଟରେ ଟ୍ରେନ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, 2 ଜଣଙ୍କର ସ୍ପଟ ଡେଥ୍ ହେଲା। ଏଇ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ସରକାରକୁ ଚିହ୍ନି ହେଲାନି, କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ହେଲା। ଅକ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକଦମ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପକେଟରୁ ଗୋଟେ ବାଣୀ ବାହାରିଥିଲା, ସେ ବାଣୀଟି ଥିଲା, ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର ଅସ୍ତ ଯାଉ, ଯୁକ୍ତି ରହୁ ସରି, ତୁମରି ବ୍ରତ କରିବି ପାଳନ, ମରଣ ସ୍ତବ୍ଧ କରି। ସେଇଥିରୁ ଚିହ୍ନିଲେ ଦୁର୍ଗାଚରଣ। ଆମର ସବୁ କହୁ, କିନ୍ତୁ କରିବା ଭିନ୍ନ। ନିଜକୁ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ପରମ ପୂଜ୍ୟପା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରୁଛ, ମୋ ଠାକୁର ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏ ଭାବଟା ନେଇକି ମତେ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ଯୋଉଠି ଯେକୌଣସି କାମ କରୁଛି, ମୋ ଠାକୁର ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ସମୟରେ ହିଁ ମୋ ଠାକୁର ମୋ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଠାକୁର ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଭାବନାଟା ମୋ ଭିତରେ ରହିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଅନ୍ୟାୟ କେବେ ହେଲେ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଏ ଭାବନାଟାକୁ ଜୋର ଧରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମତେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ଅହଙ୍କାରକୁ ସମ୍ମିଶ୍ର କରିବାକୁ ପଡିବ, ପତଳା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତା ନହେଲେ ଏ କେବଳ କଥାରେ କଥା ହିଁ ରହିଛି। ଏ କମ୍ ବଡ଼ ସାଧନା ନୁହେଁ, ନିଜକୁ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିବା ଏତେ ବଡ଼ ସାଧନା। ଠାକୁର କାମ କରୁଛି ମାନେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବି ନାହିଁ, ସବୁଦିନେ କାମ କରିବି। ଯାହା ହଉନା କାହିଁକି ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଆସିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ନହେଲେ କାହା ଘରକୁ ଡିପି ୱାର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯିବି। ଗୁରୁ ଭାଇ ଯୋଉମାନେ ଅନ୍ତତଃ ଟିକେ ଶୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଟିକେ ଜାଗ୍ରତ କରିବି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ କରିବି। ଇଏ ବାବଦରେ ଅନେକ ଅଲୌକିକ କଥା ଆମେ ମାନେ କହୁ। ସେ ଡିପି ୱାର୍କ କରୁନଥିଲେ, ଘରେ ବସିଥିଲେ, ଚାଲିଗଲେ, ଚାଲି ପାରୁନଥିଲେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ
ଚାଲିବା ହେଇଗଲାଣି। ତାଙ୍କର ହେଇଗଲା କ'ଣ ହେଇଛି ନ ହେଇଛି ମୋର ସେଥିରେ ଯାଆସ ନାହିଁ। ମତେ କିନ୍ତୁ ହବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି, ମୁଁ ଯିବି। ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ଥାଏ ବା ଅସୁସ୍ଥ ଥାଏ, ମତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ବା ଏ ଜନ୍ମଟା ମୋର କେବଳ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ କୁହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଗଲୁ ଠାକୁର ଆମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଗଲେ, ଠାକୁର ଆମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଗଲେ। এটা একদম ভুল আজ্ঞା। ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲି, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ ସେଇ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ଚାରିଟାର ପ୍ରଥମ ଶପଥ ଯେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଆଜିଠାରୁ ନେବି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବି। ମୋ ସର୍ବସ୍ୱ ବିନିମୟ ମୋ ଇଷ୍ଟକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବି। এই ভাবটাকে ମୋ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ এই କଥାଟି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସାର କରୁଛି। ଭୋଳାନାଥ ସରକାରଙ୍କ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର। ଜ୍ଞାନ ଗାରିମା ବି ଏତେ ନଥିଲା। ଏଇ ଗୋଟେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଏଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ରହିଗଲେ, ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲେ, ପାଠଶାଳ ବି ବିଶେଷ ପଢ଼ିନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାମଶଙ୍କର ଆସିଲେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ସେ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ କାରାଗାରରୁ। ସେ ବଡ଼ କଥା। ଠାକୁରଙ୍କ ଆଦେଶରେ ପ୍ରଥମେ ଡରିଲେ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ପୋଲିସ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୋର ପରିସ୍ରା ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପେଣ୍ଟରେ ପରିସ୍ରା କରି ପକେଇବି। ନା ତୁମେ ଯାଅ ନା। ସେ ଠାକୁର ପ୍ରତି ଯୋଉ ନିଶା ଥିଲା, ଟାଣ ଥିଲା, ସେ ଇଷ୍ଟ ଟାଣ ଫଳରେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କହି କହି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ତାଙ୍କୁ ମୁକୁଳେଇଥିଲେ। ସେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ନଥିଲା, ସତେ ଯେମିତି ଠାକୁର ମୋ ଭିତରେ ରହିକି କହୁଛନ୍ତି। କାରଣ ସେତେବେଳେ ଭାବଟା ଅନ୍ୟ ଭାବ ଥିଲା। 80 ବର୍ଷ ପାରି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଖଗେନ ତପଦାର ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଏଇ ମୂଲିଆମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରି ଆଶ୍ରମର ଯେତେ ସବୁ ଯାବତୀୟ କାମ ସେ କରୁଥିଲେ। ଏ ଯୋଉ 60 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ଘରଟା ଆପଣମାନେ ଟଙ୍ଗ ଟଙ୍ଗ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେ ପିଲରଟାକୁ ସିଏ ହିଁ କରେଇଥିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କ କଥାରେ ଗୋଟିଏ ରାତ୍ରିରେ କରିଥିଲେ। ସେ ପିଲରଟା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସମସ୍ତେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ କହିଲେ, ଶ୍ରୀସଦା ଯେ ବିନା ପର ଠାକୁର କହିଛୁ ତୁ କରିଦିଏ, ରାତିରେ କାହାକୁ କହିବୁନି କିଛି, ତୁ କରିଦିଏ ନା। ଆଉ ମୋ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀସଦା ଆସିବେ କହିବା ପାଇଁ, ମୁଁ କହିବି କେମିତି ଗଲାରେ ତତେ ନ ପଚାରିକି, ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ନ ପଚାରିକି କେମିତି ଗଲା, ତୁ ରାତାରାତି କରିଦେ। ରାତାରାତି କରିଦେଲେ ଡରୁଛନ୍ତି, ଛାନିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ଭୟ ପାଉଛନ୍ତି, କାଳେ ଯଦି ଫୁସୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ ମତେ ବାଡ଼େଇ ପକେଇବେ, ଠାକୁରଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ନଷ୍ଟ କରିବି। କିନ୍ତୁ ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ରହିଛି ସେଇ ପିଲରଟା। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଖଗେନ ତପଦାର। এই ଯାହାଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଭୋଳାନାଥ ସରକାର ଦିନେ ପରିଣତ ବୟସରେ 80 ଉପରେ ପାର ହେଇଗଲେଣି, ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଧରିକି ଗୋଡ଼େଇଲେ ଆଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ, ଠେଙ୍ଗା ଧରିକି ଗୋଡ଼େଇଲେ ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଖଗେନ ତପଦାର। ଖଗେନ ତପଦାର ଦୌଡ଼ି 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 ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ହାଜର। ଠାକୁର ମତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମତେ ଭୋଳାନାଥ ଦା ମାରିବାକୁ ଗୋଡ଼େଇଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ବସିଥିଲେ, ଏକଦମ ଗମ୍ଭୀର ହେଇଗଲେ। ଭୋଳାନାଥ ଦାକୁ ଡକା ହେଲା, ତୁମେ କାହିଁକି ତାକୁ ମାରିବାକୁ ବାହାରିଥିଲ? ସେ କହିଲେ କିଛି କଥା। ଠାକୁର କହିଲେ, ମୋର ଆଜି ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ବନ୍ଦ, ମୋର ଆଜି ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ବନ୍ଦ। ତୁମର ଏ ବୟସରେ ଏଇ ସ୍ୱଭାବଟା ତୁମ ଭିତରେ ଉଦ୍ରେକ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦାୟୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ମୋ ଗାଲରେ ଠାଇ ଠାଇ ଚକଣା ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋ କାନକୁ ମୋଡ଼ିକି, ତା ନହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ଖାଇବି। ଅନୁଭବରେ କହିଲେ, ଯେତେ ଅନୁନୟ ବିନୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁର ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି। ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ପିଲାଳିଆଙ୍କ ଜିଦି,
ସବୁବେଳେ ଅନନ୍ୟ ଭାବ, ଅନନ୍ୟ କଥା। ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଖି ଛଳ ଛଳ କଲେ, ଆଖିରୁ ଲୁହ ଧାର ଧାର ବହୁଛି। ହାତକୁ ଧୋଇଲେ, ଠାକୁରଙ୍କ କାନରୁ ଗାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉଁସି ଗଲେ। ଠାକୁର ଆଉ ଭୁଲ କରିବି, ଆଉ ଭୁଲ କରିବିନି ଠାକୁର। ଠାକୁର ତାପରେ ସ୍ଥିର ହେଲେ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବରେ ଏଇଭଳି ଭାବଟା ରହିବ। এই ଅଭାବଟାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ହେଲେ ଭାବି ପୁରୁଷଙ୍କୁ ସବୁ ସମୟରେ ମତେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସି ଦୁଇ କଥା ଶୁଣିଦେବି ତାପରେ ଚାଲିଗଲି, ଘରକୁ ଗଲି ଭୁଲିଗଲି, ସେମିତି ହବ ନା। ତାହା ଶୁଣିଲି ତା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରମ ପୂଜ୍ୟତା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପାଖରେ ଆମେ ଅନେକ ଆବେଦନ ନିବେଦନ କରୁ। ମୋ ପିଲାର ପାଠ ପଢ଼ାକୁ ନେଇ, ଝିଅର ବାହାଘର ନେଇ, ପୁଅର ବାହାଘର ନେଇ, ରୋଗ ବୈରାଗ ନେଇକି ଏସବୁ କରିବାକୁ ବି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ନା। ଆମେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦଉଛୁ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ କଷ୍ଟ ଦଉଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଆବେଦନ ନିବେଦନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଟାଣ ନେଇକି ଚାଲିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସ୍ୱତଃସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବେ ଭଲ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଜାଣିଥା ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଜାଣିଥା ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ। ଯଦି ଏ ବାଣୀଟି ଠାକୁର ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ତାଙ୍କରି କାମ କରିଯିବି, ମୋର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଆପେ ଆପେ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ହଉ ବା ନ ହଉ, ମତେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି କାମ କରିବାକୁ। ପରିଶେଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ ଦୟାଳୁଙ୍କର ଆତ୍ମଚରଣ ଅନନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ କରି ଜୟ ଗୁରୁ।